नमस्कार मु मधुलिता डिजिटल रिपोर्टर ओडिशा को स्वागत करुछि। आज आमर विषय रही पाठ्य पुस्तकर विभ्राट आउ जोटा कि शिशु मानकर भविष्य जो शिशु मानक भविष्य को लेकिन जो शिक्षा विभाग जमती खेल खेली वर्ष 2026 मसीह आम सहित आज अच्छा पूर्वतन शिक्षा विभाग रे जे काम करथिले ओ रामसार डायरेक्टर प्रदीप विश्वाल सर नमस्कार। नमस्कार सर जो शिक्षा विभाग रे वर्तमान जो बही को लेकिन जो विभ्राट आपण केमती कहबे आपण जने ये आमर शिशु मानकर भविष्यत आमर पिला मानकर भविष्यत नहीं गोटे बड़ प्रश्न अच्छे। मु प्रथमे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवी जे से यार क्राइम ब्रांच तदंत पाई निर्देश देइचंती एवं क्राइम ब्रांच तांकर काम आरंभ करिसंती। जदि ताहा न होई थांता भविष्य वंशधर क्षमा कर न कि इतिहास मध्य मुख्यमंत्री क्षमा दे न था। से निजे जने शिक्षक भाव में जीवन आरंभ करते एवं से भल भाव जानी जे आर किपरि सुदूर प्रसारी प्रभाव रही पिला पिला माने छपा अक्षर जहाँ थरे देखती सी भूली पारे ना। आमे मध्य पिला बेले जो बही पढ़ी से बही जो जिनस थिला ता आज पर्यंत आम भितर रही आमे ताकू मन रखीचे। तेणु पाठ्यपुस्तक त्रुटि रहिबा ये गोटे अहैतुक घटना एवं आपको केबे बर्दाश्त करा जिबा उचित नुह। 2 मास पाखापाखि हो गलानी खाली पाठ्यपुस्तक त्रुटि किंतु नुआ पुस्तक आसीबो केबे सेटा मते समस्त द्वंद्व सब पेरेंट्स माने द्वंद्व अछंती। कथा होउची जे जो माने शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रण करुचंती से माने ऑफिसर हुंतु किंवा राजनैतिक नेता हुंतु परितापर विषय होउची सेमानकर पिला माने ओडिया माध्यम विद्यालय पढ़ु नाहंती जोथि तांकर ए विषय जो सकारात्मक चिंताधारा नाही। जो तांको पिला माने पढ़ु थांते से माने हृदयंगम करते जे तार प्रकृतर प्रभाव कौन। कथा होउची ए त्रुटिपूर्ण पाठ्यपुस्तक सरकार तुरंत प्रत्याहार करवा उचित। तार कौन सी करंजीनम संशोधन ये सब जिनस मोटे ग्रहणयोग्य नुह। ताकू प्रत्याहार करी जेते शीघ्र सरकार नुआ पाठ्यपुस्तक पिलांकु जोगै देवा उचित। किंतु एठी आपण देखिबे मान्यवर मंत्री शिक्षा मंत्री से किछि दिन तळे कहउतले निमुडा निमुडा गीतटी जो अछि सेटा हमर बाहर राज्यर आम पिला माने मध्य अन्य राज्य कथा जानिबा दरकार अन्य राज्य संस्कृति परंपरा कल्चर ए सब जानिबा दरकार। एटा कोन ठीक कि तांको जुक्तिटा ठीक थिला कि मु मना करने अन्य राज्यर संस्कृति अन्य राज्यर भाषा अन्य राज्यर इतिहास से सब पिला जानिबा दरकार किंतु एई स्तर रे से जानिबा आवश्यकता नाही। प्रथम पिला आम संस्कृति की जानतु आम साहित्य को जानतु आमर इतिहास को जानतु तापर अन्य राज्य कथा से चिंता करेंगे। आम पिला आम कहवा नहीं जे नियमगिरीटा झाड़खंड रे बोली जदि सेटा आम कहते ता गोटे बड़ भूल हम। ठीक सेमिति जे सेते जो भूल त्रुटि गुड़िक रही सी ताकू केबे ग्रहण करा जाय परिबो नहीं जे तापाई कोनोसी एक्सक्यूज नाही। मु भाबुची सरकार से विषय आउ आलोचना करबा उचित नुह। प्रथमतः जो माने एई जो बही दायित्व रे थिले छपेबा दायित्व रे से माने प्रायतः अण ओडिया थिले। अण ओडिया थाई कि मध्य जदि से माने दायित्व नले बही छपेबा देखंतु मु गोटे पत्रिका करूची पत्रिकार मध्य हम प्रूफ करेक्शन हम 2 थर 3 थर करूचे। एई जो प्रोसेस बही छपेबार जो प्रोसेस ए जो त्रुटिटा कोडी रहिला कथा होची एते 3टी बिंदु अछि। प्रथम हला एससीआरटी एससीआरटी रो काम हला सीए बही प्रस्तुत करेंगे से विभिन्न स्तर अच्छी विभिन्न कमिटी अच्छी विभिन्न स्तर दे से जीवा कथा प्रत्येक स्तर रे से गुड़िक पंखानुपुंख भाव संशोधन हवा उचित। सर्वशेष तार निर्देशक जी अच्छा से अनुमोदन करेंगे। तापर द्वितीय बिंदु है ओसेपा ओसेपा सेठी गोटे कमिटी अच्छी सी कमिटी ताकू देखा कथा ठीक अच्छे कि नहीं कहीं ओसेवा पैसा दौर आपड़ जानते ओसेवा जो संस्थाटी आम ओडिशा रे अच्छी पूर्वर सी ओपेपा बोली गोटे संस्था थिला रामसा बोली आउ गोटे संस्था थिला माध्यमिक शिक्षा रामसा थिला एवं प्राथमिक शिक्षा ओपेपा थिला
ତାକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା, ଓସେପା କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଓସେପାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବହି କିଣା ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓସେପାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଗତ କାଲି ମନୋଜ ବାବୁ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। କେବଳ କଣ ସିଏ ମଧୁମିତା ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି, ଓସେପାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯିଏ ଏସିଆଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ମଧୁମିତା ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିରେ ନାହିଁ? କଥା ହେଉଛି ସିଏ ତ ବାଣ୍ଟିଲେ, ସିଏ କହିଯାଇଥିଲେ ବାଣ୍ଟିଲେ, ବାଣ୍ଟିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ଏ ବହି ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେମିତି ଓସେପା ପଇସା ଦେଲା, ଓସେପା ଯେଉଁ କମିଟି ସେ ତାକୁ ଦେଖିଛି, ତର୍ଜମା କରିଛି କି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରେସ୍, ସେଠି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରେସ୍ର କ୍ଷମତା କମିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ବାକ ନାହାନ୍ତି, ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଉନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଛାପିବା କଥା, ସେମାନେ କିଛି ନିଜେ ଛାପୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ଥ୍ରୋରେ ଛପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ ଛପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରେସ୍କୁ ସେମାନେ ବି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରେସ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର କରାଗଲା, ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି କି? ସେଟାକୁ ଦେଖିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏ ତ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ନୁହଁ। ଏବେ କୁହାଗଲାଣି 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ବିନିର୍ଭୟ ହେଇଛି। ଯଦି ତାହା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ସେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କାମ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ 3ଟି ଦିନ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆସିବେ ଏସିଆର୍ଟି, ତାପରେ ଓସେପା, ତୃତୀୟରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପ୍ରେସ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଛପା ହେଇଛି ସେଥିରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା। ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ହଉ, ଯିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଇଏ ଇତିହାସ ଏକଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏପରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ସାରା ଭାରତ କୋଉଠି ହେଇନି, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଥା ହେଇଛି। ଓସେପାର ଯିଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଓସେପା କଥା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପବ୍ଲିସର୍ସ ମାନେ, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିସର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ବହି ଓସେପାରେ ଯେଉଁ ବହି କିଣା ହେଉଛି, ଏବେ ଆମର ଆଗେ ବହି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ବହି କିଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରକାଶକମାନେ ବହି ପ୍ରାୟ ସେଇଠି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା, ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ବହି କିଣା ହେଉଥିଲା, ସେ ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ ଏବେ ହେଇଛି। ଏବେ ସେଟା ବଢ଼ା ହେଉନି ଆଉ। ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସେ ଯେଉଁ ପାଠାଗାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେଠି ବହି, ସେ ପାଠାଗାର ସବୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସିଏ କାହା ଖଟ ତଳେ ଏଠି ପଡ଼ୁଛି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ବହି ବିକି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ମୋର ଯାହା ଖବର ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଲୋକ ସେ ପାଠାଗାର ବାଲା ଆସିକି ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଫଳ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶକମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଓସେପାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହି ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଣା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଓସେପାରେ ବହି କିଣାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନାହିଁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ ଯେଉଁ ବହି କିଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ କମିଟି ରହୁଛି, ସେଇ କମିଟିରେ ପ୍ରକାଶକ, କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେ କମିଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ କମିଟିରେ ଏ ବର୍ଷ 3 ଜଣ ଲୋକ ରହିଲେ, ଆର ବର୍ଷ ନୂଆ 3 ଜଣ ଲୋକ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସେମାନେ ଚାପ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଥ୍ରୋରେ ବହି ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବହି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି। ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତଦନ୍ତ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବ କିପରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶକ ତାକୁ ହାତଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବହିଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଉଛି, ସେ ବହିଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ମାନ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଲେଖକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବା କଥା, ରୟାଲ୍ଟି ଦିଆଯିବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ
ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରୟାଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା କହିବି। ମୋର କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ବହି ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ମୋ ପ୍ରକାଶକ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହିଟି ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଆମର 3-4 ହଜାର କପି ବିକ୍ରି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସେ ବହି ସେ ପୁଣି ଛାପିକି ତାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶକୁ ପଚାରିଲି ଆଚ୍ଛା ମୋର ରୟାଲିଟି କ'ଣ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ନା ସାର୍ ରୟାଲିଟି କ'ଣ 200-300 କପି ବିକ୍ରି ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କେତେ କପି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ମୋତେ କୁହ। 200-300 ତମେ ତ ନିଜେ କହୁଥିବ 3,000-4,000 କପି ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଓସେପା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଇମେଲରେ ପଠାଇଲି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ମୋତେ ସେ ରୟାଲିଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ କି ମୋ ଚିଠିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେଠି ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଓଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶକ ସେଠି ଓସେପାରେ ତାଙ୍କ ଦବଦବା ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପୁରେଇ ଦିଆ ହେଉନି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଟର୍ମସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରକାଶକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ 4 ଖଣ୍ଡ ବହି କରୁଛି, କିଏ 5 ଖଣ୍ଡ ବହି କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ବହି ସେଠି ବିକ୍ରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। এই যে আপন যে কৌছন্তি এই যে প্রকার যে চালিছি তাଙ୍କ সিস্টেম সে সিস্টেমরে নির্দেশক নির্দেশিকা মধ্যে হাত রহুথিব নিশ্চিত ভাবে। যেতবেলে কৌশি সিদ্ধান্ত সেটি নিয়া যাଉଛି সেতবেলে নির্দেশক সববেলে দায়ী রহিবে। হ্যাঁ, কারণ তাঙ্কর বিনা এথিরে অনুমোদନରେ কৌশি কাম হব নাই। হ্যাঁ, তেଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟୀ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ। তাহলে ওসেপা মে পুরা ডাইরেক্ট কহিবা কি ওসেপা গোটে দুর্নীতি না কথা হচ্ছে ওসেপা ବହୁତ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ବହି କିଣା ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନି ବୋଲି। ବହୁତ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ସେଠି ହଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା କଥା। ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ତାହେଲେ ସେ କମିଟିରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମେମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ମେମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ ହେବା କଥା। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉ ସେଠି ଯଦି ଜଣେ ଦେଖିବ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବହି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଓସେପାର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଏଇଠି କହିବା ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି ଖୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ବି ସେଥିରେ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇସ୍ୟୁ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର କହିବା କଥା ଓସେପାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବହି, ସେମାନେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବହି ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ପିଲା ଖେଳ ହେଇଛି। ଯଦି ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଓସେପା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଖାଲି ଜଣେ ମନୋଜ ବାବୁକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସରିବ ନାହିଁ କଥା। ନା ସେଇ ହଉଛି କଥା। ଓସେପାର ଭୂମିକା ସେଠି କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଟେକ୍ସଟ ପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି ସେଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ନୂଆ ବହି ଦିଆହବ? ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଏବଂ ଯଦି କେହି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ଆସିବ ସେଟା ସିଲାବସଟା ସରିବ କେମିତି? ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପାଠ ନା ସେଇ ତ ଯେ ଯଦି ସରକାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେବେ ସେଟା ଆପଣ କେହି କହିଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବେ ଏଇ ବର୍ଷ ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇ ପୁରୁଣା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଲା ବର୍ଷ ଯୋଉ ବହି ଥିଲା ସେଇ ବହିରେ ଏ ବର୍ଷ ଚଳୁନାହାନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ତମେ ଏନ୍ଇପିର ବହି ଚଳେଇବ, କିଏ ମନା କଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖେଳୁଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଥିଲା ସେହି ବହିକୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓସେପାରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଓସେପାର ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ସାରା ଆସି ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବହିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।